यस्यावद्भक्त जनार्तिहं तु कृतत्वमन्ये शुद्धादितूर्णं स्तम्भे तथा निलभ्यं लक्ष्मीसुन्मं शरणं प्रपद्ये योनिश्चमच्छुतपदां जयुग्मोर्मोग्यामोदत्रैतराणि भेले अस्मद्गुरोर्भगवतवत्सधे कृसिन्धो रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्ये धरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा श्रुति प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं वो भीतानां षडकोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गकाविषडकोपि यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन सुम्मषडजित्कर्मैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुराच्चटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गघटारि संयुगधालब्धागमन्तद्वयम् श्रीमद्वेदविभूत्वहाद्यहरचित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेददेशिककालं श्रीरङ्गधुरीणसाधनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यं तथा मनवद्युमं गुदाद्यं नारायणादेयुरुपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्रामगतप्रदीक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवमहिमयोऽहं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामहरिगौणार्थवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपरियोरर्पितस्वात्मभावं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्यमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमङ्गलं संशये देशिकेन्द्रं वेदांत लक्ष्मण मुनीन्द्र कृपात्तबोधं तत्पादयुग्मदर्शीर्गभृङ्गराजं तय्यन्त युग्मकृतभूरि परिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजकृपया रङ्गिणीस्थमानं तत्सम्प्राप्तागमान्तद्विदे मङ्गलं चित्तदामोन्नमद्रियं श्रीरङ्गरामानुजमुनिगुणार्थमोक्षाश्रमं तं सत्त्वोत्सवं श्रीवराहं इतिवरगं देशिकं संशयामि श्रीवासरंग बरगालमुनि त्रयात्म लक्ष्मात्मरक्षण यदि त्वरिदागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूर्ण मनग्रशीलं गोपाल देशिक मुनिं गुरुमाश्रयामः श्रीवासयोगि मुनिवर्य कृपात चिन्नं गोपाल देशिके नोवात्मबोधं तद्पाद भक्त परिविठ्ठलजात्म भारं भक्त्यादि पूर्ण रघुवीर गुरुं प्रपद्ये श्रीवासयोगि यतिवर्य कृपात चिन्नं गोपाल सूति मुनिवर्य कृपात बोधं श्रीनाथ सिंह गुरुवर्य कृपात मंत्रं श्रीवासगोपमुनिवर्यमहं प्रपद्ये अद्भुतं यस्य विक्रान्तं यतमीति विशोधये अपन्निकमान्तार्क्यं प्रपद्ये वीरराघवम् रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् नमो रामानुजार्याय वेदांतार्थ प्रदायिने आत्रेय पद्मनाभाय गुणशालिने रामानुजदयापात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् रामानुजदयापात्रं இந்த தனியினுடைய வியாக்கியானத்தை அர்த்தத்தை எல்லாரும் பலமுறை கேட்டிருக்கிறோம். இருந்தாலும் சில விசேஷார்த்தங்களை பகுத்யாஸ்வதவியம் பௌஷஸ்வதவியம் பகுதாஸ்வதவியம் என்கிற கணக்கில் அநேகர்களுக்கு அநேக பிரகாரமாக அநேக முறை கேட்க வேண்டியதான விசேஷார்த்தங்கள் வேதாந்தத்தில் உண்டு. அவைகள்ல இந்த தனியுடைய அர்த்தமும் பலமுறை பலரிடத்துல பல பிரகாரமாக கேட்க வேண்டியதான ஒரு அர்த்தம். அதனால அடியனுக்கு கிடைத்திருக்கிறதா இந்த வாய்ப்புல இந்த நியமனத்தை கேட்டு பெற்று அடிய அதை விஞ்ஞாபனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்ப பிரசுத்தமாக இருக்கேன். நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல எதுவா இருந்தாலும் எந்த ஆச்சாரியனை நாம் கொண்டாடுவதால்தான் அவருடைய ஆச்சாரியனை முன்னிட்டு கொண்டு அப்படிங்கிறது. அதனால்தான் ஆளுநர் மகாதேசின்னு சொல்லும்போது நம்ம வரத விஷ்பாரிகள் அவருடைய ஆச்சாரியன் கரிகால அம்மாவை முன்னிட்டு கொண்டு சொல்றது. அதனால இங்க சுவாமி தேசிகர் சாதிக்கும் பொழுது இங்க இந்த தனியந்த அவருக்கு ஆச்சாரியனா இருக்கிற
கிடாம்பி அப்புள்ளார் விஷயமாக முதல்ல நம்முடைய வாய்ப்பு நாமத்தில் முதல்ல நமோ ராமானுஜாரியாய வேதாந்தார்த்த பிரதாயினே ஆத்ரேய பத்மநாபாரிய சுதாய உபசாயினே. இந்த பணியுடைய பூர்வார்த்தம் எவ்வளவான அச்சிபாட்சக்காரர் கிடாம்பி அப்புள்ளார் ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த பணியுடைய உத்தார்த்தமானது அதிலிருந்து விஷயம் விசேஷித்து கிடாம்பி அப்புள்ளார் விஷயமா பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும். இது சூத்திரம் என்னன்னு கேட்டா, சாட்சா ஸ்ரீபாஷிகாருடைய அவதார பூதனாகவே அவருடைய துர்நாமத்தை திருத்தி எழுந்தவர் அப்புள்ளார். நமோ ராமானுஜாரியாய ராமானுஜாரியாய நமஹா. இது எம்பெருமானோடு பிரசித்தமான திருநாமம். நமோ ராமானுஜாரியாய வேதாந்தார்த்த பிரதாயினே. வேதாந்தானாம் அர்த்தம் எவரால் பிரதானம் எவரால் வழங்கப்பட்டதோ அவர் வேதாந்தார்த்த பிரதாயி வேதாந்தார்த்த பிரதாயினே. உபயோகித்தாகிற பார்க்கடல்ல அதை கலைந்து பாராசரியராக பாதராயணர் பகவான் பாதராயணர் அருள் செய்த சூத்திரங்களுக்கெல்லாம் உள்ளுரை பொருளாக இருக்கக்கூடியதான போதாயங்கள் போன்ற மகிழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஹிருத்தியமாக இருக்கக்கூடிய சத்சம்பிரதாயகமான சகலார்த்தங்களை அருள் செய்து அதுக்கு அனுகூலமாக ஸ்ரீ கீதைக்கு என்ன வேதாந்த சங்கரம் சொல்ற உபரிடங்களுடைய பிரசங்கிரகம் என்ன, இப்படிதான் வேதாந்தத்தினுடையதான தாத்பர்யார்த்தங்களை பல பிரகாரமாக லோகத்தில் வழங்கினவர் வேதாந்தார்த்த பிரதாயின்னு சொல்லக்கூடிய பகவத் ராமானுஜர். அதே மாதிரி கிடாம்பி அப்புள்ளாரும் நமோ ராமானுஜாரியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ராமானுஜர் என்ற அந்த திருநாமத்தையே நிறுத்தி பெற்றவர். அது மட்டும் இல்ல, இவர் வேதாந்தார்த்த பிரதாயி. ஸ்ரீபாஷிகாரால் சாதிக்கப்பட்டதான வேதாந்தார்த்தங்கள் எல்லாம் லோகத்தை திரும்பவும் உஜ்ஜீவனம் பெறுமாறு சுவாமி தேசிகன் மூலமாக திரும்பவும் லோகத்துக்கு அதை உபதேசித்தார். பிரார்த்தன பிரகிருதியோத்தியம் கர்மம் பிரம்மாவமனிஷ பிரதோபூலம் சாஸ்திரம் அக்ராகி சாஸ்திரம் தம் விஸ்வ வேத வித்யா சிதிபத விடயம் கயபூதம் பிரபூதம் வந்தே ஆத்திரேய ராமானுஜ மணிமகன் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு தனியில சுவாமி தேசிகன் இத மீமாம்சா பாதுகா இந்த கிரந்தத்துல இந்த தனியை சமர்ப்பிக்கிறார். இதுல எதிபதி கழித்தம் பிரார்த்தன பிரகிருதியோத்திய கர்மம் பிரம்மா உபலம் சாஸ்திரம் அக்ராகி சாஸ்திரம். வேதாந்தங்களுடைய பரம தாத்பரியமானது கர்ம பிரம்மம் இவைகள் இரண்டையும் நினைத்துக் கொண்டது. பரமாத்ம விஷயமான ஞானம், அந்த ஞானத்தினுடையதான பூர்த்தியான பலமாகிற பக்தி அல்லது பிரபத்தி, இவைகள் தான் மோட்ச சாதனம். ஆனா இந்த மோட்ச சாதனமான ஞானம் உண்டாவதற்கு கர்ம அனுஷ்டானம், அதாவது பலத்தில் அபிசந்தி இல்லாமல் பகவத் ஆராதன ரூபமாக நித்திய நித்திய கர்மாக்களையும் தனக்கு சக்கியமான வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதனால ஞானோற்பத்தி விரோதியான பாபங்கள் எல்லாம் அழிந்து மோட்சத்துக்கு உபயுக்தமான பக்தி ரூபமான பிரபத்தி ரூபமான ஞானமானது விகசிக்கிறது. இவ்வர்த்தத்தை தான் எதிபதி கணிதம் பிரார்த்தன பிரகிருதி. பிரார்த்தனம்னா பிராச்சீனமான ரிஷிகளுடையதான மதம் இதுதான். அந்த மதத்தை அவலம்பித்து ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் கர்மம் பிரம்ம அவமர்ஷ பிரபோகம் சாஸ்திரம் அக்ராகி சாஸ்திரம், அந்த சாஸ்திரத்தை சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார். நான் யஸ்மாத் எந்த அப்புள்ளாரகத்திலிருந்து இந்த பாஷிகாரோடு செய்தானே பிரார்த்தன பிரகிரியையாகிற இந்த சாஸ்திரம் முழுவதை கேட்டேனோ அப்படிப்பட்ட அப்புள்ளார் திருப்பதிகளை ஆசிரியிக்கிறேன் சாத்திருக்கார். அதனால அப்புள்ளாருடைய பெருமையானது எம்பெருமானாருக்கு சித்தாந்தத்தை திரும்பவும் விளங்க வைத்தவர் சுவாமி தேசிகன் மூலமாக அப்புள்ளார். அதனால்தான் வேதாந்தார்த்த பிரதாயினே என்று இவர் கூறும். இப்ப எம்பெருமானாருக்கும் அப்புள்ளாருக்கும் பொதுவான அம்சத்தை முதல் ஸ்லோகத்துடைய பூர்வாக சொல்லி
உத்தரார்த்தத்துல இந்த தனியனுடைய தனியன் யாருக்குரியது நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்டது. அது ஆத்திரேய பத்மநாபாரிய வேதாந்த உதயன சம்பிரதாயம் சுவாமி தேசிகன் பெருமையோடு கொண்டாடக்கூடியதான வடப்பள்ளியாச்சான் ஒரு கிராம்பியாச்சான் அவருடைய சம்பிரதாயமான அவருடையதான போத்தருடைய புத்தராகிற இந்த கிடாம்பி பத்மநாபாச்சாரியர் என்கிற பெயரும் அவருடைய திருக்குமாராக அவதரித்தவர். அதுதான் ஆத்திரேய பத்மநாபாரிய சுதாய். அவர் எப்படிப்பட்டவர் கேட்டார், குணசாலினே ஆச்சாரியனுக்குரியதான சமஸ்த குணங்களாலையும் நிரம்ப பெற்றவராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்திரேய பத்மநாபாய சுதாய் அப்படின்றது இது அப்புள்ள விஷயத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை நிஷ்கர்ஷிக்கிறது. இப்படி அதி உத்கிருஷ்ட ஆச்சாரியனை தனக்கு ஆச்சாரியனாக கொண்டு இப்படி அவதரித்த விடுகிறவர் சுவாமி தேசிகன். இனி ராமானுஜ தயாபாத்திரம்ங்கிற தனியன். இந்த தனியன் மேல்கோட்டையில் திருநாராயணபுரத்துல குமாரதாச்சாரிய திருமணி வாரத்துல பகவத் விஷயத்தை பூர்ணமா காலக்ஷேபம் பண்ணி அந்த சாத்துமொழி தினத்துல குமாரதாச்சாரிய திருமணி வாரத்துல ஸ்ரீமத் லக்ஷ்மண யோகி இந்த சித்தாந்த விஜய துவஜம் என்கிறதான அந்த தனியை அறிவு செய்து அதுக்கப்புறம் தனக்கு பகவத் விஷயத்தை தனக்கு ஆச்சாரியராகவும் பகவத் விஷயத்தை பிராச்சாரியராகவும் இருக்கக்கூடிய சுவாமி தேசிகன் திருவிழாத்துல இந்த தனியை சமர்ப்பித்து கிருதார்த்தரான தேவையான ஜீயன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரம்மதந்திர பரகால சுவாமி. இந்த தனியுடையதான பெருமையானது வாசாம கோச்சரமாகும். லோகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு தனியனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு அர்த்தங்கள் இந்த தனியனாவது தனக்குள்ளே புரிந்து கொண்டு இந்த தனியனை வெறும் உபன்யாசமாக மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பகவத்கீதைய காலக்ஷேபத்தின் பொழுது இந்த தனியுடையதான அர்த்த விசேஷங்களை காலக்ஷேப ரீதியாகவும் நாம் அனுபவித்து வருகிறோம். அப்படி காலக்ஷேப ரீதியாக அனுபவிக்கும் போது அதுக்கான பக்திகள் என்னன்னு கேட்டா, இந்த தனியனுக்கு 2 வியாக்கியானங்கள், பிராச்சீன வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. ஒன்று வாத்ஸ்ய அகோபிலாச்சாரியர் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியரால பண்ணப்பட்டதான பூர்வாச்சாரியம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தனியன் இருக்கு. அது கொஞ்சம் பிற்காலத்துல சந்திரகிரி வேங்கட தேசிகன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மகாபுருஷரால் பண்ணப்பட்டதால இன்னொரு வியாக்கியானம் இருக்கு. இந்த 2 வியாக்கியானங்களால் அனுசந்திக்கப்படுகிற இந்த தனியுடைய அர்த்தத்தை நம்ம காலக்ஷேபத்தில பார்த்துட்டு வரோம். அதுல வாத்திய அகோபிலாச்சாரியர் அவர் தம்முடையதான வியாக்கியானத்துல இந்த தனியனுக்கு என்ன அர்த்தம் அருள் செய்திருக்காரோ அந்த அர்த்தங்களை நீங்க வித்தியாசம் பண்ணிக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு பாதமாக எடுத்து வியாக்கியானம் பண்றார். முதல் பாதம் ராமானுஜ பாத்திரம், 2வது பாதம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம், 3வது பாதம் ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதாரியம், 4வது பாதம் வந்தே வேதாந்த தேசம். முதல் பாதம் ராமானுஜ பாத்திரம். சுவாமி தேசிகனுடையதான எல்லா பெருமைகளுக்கும் காரணம் இவருக்கு இருந்ததான ஆச்சாரியருடைய தயாபிஷேகத்துவம். ஆச்சாரியருடையதான பரமக்கிரைக்கு பாத்திரமாகும். எந்த ஆச்சாரியருடைய பரமக்கிரைக்கு பாத்திரமாகும் கேட்டா, பரமாச்சாரியனான சர்வேஸ்வரனான பகவான் தொடங்கி அந்த பெருமாளோடு என்றும் பிரியாது இருக்கக்கூடிய பெரிய பிராட்டியாராகிற அவளும் பிரதமாச்சாரிய பற்றி அவள தொடங்கி அதுக்கப்புறம் சேனவர்களார் வழியாக பெரிய நம்பியவர்களும் உள்ளதான ஆச்சாரியர்கள், அதுக்கப்புறம் விசேஷித்து எம்பெருமானாருடைய தயை, அதுக்கு அடுத்தபடியா அவரிடத்திலிருந்து அவருடைய அவதார பூத்தராக அவரிடத்திலிருந்து அனுசூதமான சிஷ்ய பரம்பரைகள் வந்த கிராமிய பூர்லா பரியந்தமாக இப்படிப்பட்ட சமஸ்த ஆச்சாரியனுடைய தயா பாத்திரம் இந்த தனியுடைய முதல் பாதத்தில் அமைந்திருக்கு. ராமானுஜ தயாபாத்திரம். ராம சப்தத்துக்கு முதல்ல ராமஹா அப்படின்னா பகவான். சக்கரவர்த்தி அவதாரத்தை மட்டும்தான் ராமன் அர்த்தம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். பகவானுக்கு ராமஹா என்ற சப்தமானது அது பரவியூக விபவ அச்ச அந்தரியாமியா சர்வாவஸ்தைகளிலும் பகவானுக்கு ராமசப்த வாட்சம். ஐயா பரவாசுதேவனுக்கு பரமபுரத்தில் இருக்கிற
பகவானுக்கு பரபிரம்மபூதனான பரவாசுதேவனுக்கு ராமசப்த வாட்சியத்துவத்தை உற்பத்தியினால் சாதிக்கிறார் வியாக்கியானக்காரர். ராமஹா என்ற சப்தத்துக்கு ரமந்தே அஸ்மின் இது ராமஹா, எவனத்தில் ரமிக்கிறார்களோ அவன் ராமன். ரமித்தெல்லாம் அளவு கிடந்த பிரீத்தியோட, அவர் விட்டா தரிக்க மாட்டாததான அப்படிப்பட்ட அளவு கிடந்த பிரீத்தி விசேஷத்தோட இல்லையா ஒரு விஷயத்துல ஈடுபட்டு இருப்பதுதான் ரமித்தம். எவனிடத்திலே ரமிக்கிறார்களோ அவன் ராமன். ரமந்தே அஸ்மின் இது ராமஹா. யார் ரமந்தே அப்படின்னாக்க இந்த லோகத்துல ஞான சங்கோச்சத்துடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லல, அனாதிகாரமா ஞான சங்கோச்சமே அற்றதானே நித்திய சூரியர்கள் இருக்காரே அவர்கள் எதற்கு நம்பிக்கிறார்களோ அதுதான் வாஸ்தவத்தை ரம்யமான வஸ்து. அவன் தான் ராமசப்த வாட்சியன். நித்திய சக சமய செய்வே நித்திய நிர்தோஷகந்தாக சொல்ல முடியாது. அனாதிகாலமாக ஞான சங்கோச்சமற்றவர்களாக, அதுக்கு காரணமான அபாதமும் மற்றவர்களாக, பூர்ணமான விசத ஞானத்தோட ஆதிபூத சுரூபர்களாக, பகவானுடைய அனுபவ கைங்கரியங்களை தவிர வேறும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வித்தியசூரிகள் இருக்காரே அவர்கள் சதா பசியந்தி சூரையா என்றும் எவ்வை பசியந்தி சூரையா என்றும் அவர்கள் கனகால கூட கண்ணை விளக்கினால் சத்தா ஹானி வரும்படியாக அவர்கள் ஒரு இணையா இணையோன்னு சொல்ல முடியாது. கண் இணைக்காமல் எவனை கண்டு அனுபவித்து எவனுக்கு ரமித்திருக்கிறாரோ அவன் ராமன் அப்படின்னு ராமஹா இந்த சப்தத்துக்கு ரமந்தி அஸ்மின் ராமஹான்னு சொல்லி கே ரமந்தே அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பூர்ண விகசித ஞானமத்தர்களால் நித்திய சூரியர்களால் ரமிக்கப்படுவன் அப்படின்னு ராம சப்தத்துக்கு அந்த சாட்சா. இப்ப ராமஹாங்க சப்தத்துக்கு பெருமாளுக்கான ராமா என்ற சப்தத்தாலே இந்த பெரிய பிராட்டியார் குறிக்கப்படுகிறார். ராமா என்பதாவது ரொம்ப அபிமதையாக அனுரூபையாக இருக்கிற பத்திக்கு ராமான் சப்தத்தை பார்த்தோம். ராமஹா ராமாச்ச ராமு அப்படின்னு இதுக்கு ஏகசேஷம் பேர். மாதாச்ச பிதாச்ச மாதாச்ச பிதாரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரமாச்ச ராமா சப்தம் வேண்டாம். ராமச்ச ராமாச்ச ராமு அப்படின்னு ராம சப்தத்திலேயே எப்படி ஒரு புல்லிங்க சப்தமும் ஸ்ரீலிங்க சப்தமும் ஒன்றாக சேரும் பொழுது அந்த புல்லிங்க சப்தத்தை ஸ்ரீலிங்க சப்தமாக அடங்கி ஏகசேஷம் இது வியாக்கரணத்துக்கு. ஆக ராமச்ச ராமாச்ச ராமு அந்த அவர்களுடைய அனுஜ தயா, அனுஜம்னா அனுஜாயத்தை அனுஜா அனுப சப்தத்துக்கு பச்சாத் சம்பாவினோகோ அணு அப்படின்னு கோஷம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது, ஒன்றுல தொடர்ந்து உண்டாகி கொண்டே இருக்கக்கூடியதுக்கு அனுஜ சப்தம். அவர்களுடையதான இல்ல தொடர்ந்து வரக்கூடியதான அந்த ராமுன்னு சொல்லக்கூடிய பெருமாளும் பிராட்டியாக நிபந்தனைகளுக்கு அணு ஜாயத்தை அனுஜா அவர்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அச்சித விசிஷ்டான் பிரளயே ஜந்து நவரோக்கிய ஜாத நிர்வேத கனகலங்கர யோகம் விதரசி விடதேவநாத கருணையத்தும் சொல்லுடியா. முதல்ல பழைய காலத்துல அச்சேதத்துக்கு துல்லியமாக கிடந்த இந்த ஜீவர்களை பார்த்து நிர்வேதப்பட்டு இவர்கள் பரம தயனால் சிருஷ்டி பண்ணது தொடங்கி அந்த சிருஷ்டியில அப்படியே ஜனங்கள் சிருஷ்டிச்சு விடாதபடி அவர்கள் நன்கதி அடையும் பொழுது சாஸ்திரங்களை பிரவர்த்திச்சு கொடுத்தது. அந்த சாஸ்திரத்துடைய அர்த்தங்கள் தெளிவாக எல்லாரும் உணரும்படியாக இந்த நல்ல வியாச போதாயனாதி பராசாதி மகர்ஷிகளை கொண்டு அந்த சம்பிரதாயத்தை விரிவெடுத்தது. அதுக்கப்புறம் பராங்குஷ பரகால எதிபராதிகளாக இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் அவதரிப்பித்து இப்பத்தமானது எல்லோருக்கும் சென்று சேர்ந்து எல்லோரும் அறிய வேண்டிய தத்துவத்தை நன்றாக அறிந்து அந்த அறிவை கொண்டு அனுஷ்டிக்க வேண்டிய உபாயத்தை அனுஷ்டித்து அதனால பெற வேண்டியதான பரம புருஷார்த்தத்தை எல்லாரும் பெறுமாறு இப்படி பரம தயினாலே சிருஷ்டி தொடக்கமாக ஆச்சாரிய மூலமாக உபதேச பரம்பரை வழியாகவும் இப்படிப்பட்டதான் தொடர்ந்து வரக்கூடியதான இவருடைய தயைதான் ராமானுஜ தயா. இந்த ராமானுஜ இவருடைய அனுபத்தமான தயைக்கு பாத்திரபூதராக இருக்கிறவர் இந்த தனியலுக்கு நாயகராக இருக்கிற சுவாமி தேசிகன். ராமானுஜ தயாபாத்திரம்
அதுபடியா ராமானுஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பெருமாளும் பிராட்டியமாகிற இந்த ராமசப்தத்தில் அடங்கின இவர் இருவர். இவர்களுக்கு அனுஜாயந்தே இது அனுஜாக பதமாச்சாரியர்களான இவர்கள் இருவரையும் தொடங்கி மேல் வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள், இந்த ஆச்சாரியர்கள் பிரதமாச்சாரியர்களை தொடங்கி மேல் வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் தான் ராமானுஜா. இப்ப பெருமாளும் பிராட்டிக்கு இந்த பிரதமாச்சாரிய தம்பதிக்கு அடுத்தபடியா மேல் வரக்கூடியவர் ஸ்ரீ சேனமுதலியார். அந்த சேனமுதலியாருக்கு அவராக சர்வார்த்தங்களும் உபதேசிக்கப்பட்டு இது பிரம்மேந்திர வரகால சுவாமி சாதிக்கிறார். ஏதோ சுவாமி நம்மாழ்வார் அப்படியே அவருக்கு தான் தோன்றியாக அப்படியே திருப்புலியை அவருக்கு ஞானம் வந்ததுன்னா சாம்பிரதாயிகம் இல்லை. இப்படி சுவாமி நம்மாழ்வார் அத்தியந்த விலட்சணராக அவதரித்து அப்படி பிரகிருதி ஸ்பர்சமற்றவராக திருப்புலி ஆழ்வார் நிதியில் இருக்க பெருமாளும் பிராட்டியினுடைய நியமனத்தினால சேனாபதி ஆழ்வாருக்கு எழுந்தருளி சுவாமி நம்மாழ்வாருக்கு பஞ்சசம்ஸ்காராதிகளை பண்ணி வைத்து அவருக்கு மந்திரார்த்தங்களை உபதேசித்து சென்றார் அப்படிங்கிற ஒரு விற்த்தாந்தமானது மற்றவர்கள் யாரும் ஸ்மரிக்காத ஒரு விற்த்தாந்தமானது குரு பரம்பரா பிரபாவத்துல பெரியவரகால சுவாமியினால் சாட்சி. அப்படி ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கும் பெரிய பிராட்டியாருக்கும் அவர்களுக்கு சச்சிஷியராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சேனாபதி ஆழ்வார் அவரால பஞ்சசம்ஸ்கார மந்திரோபதேசங்களை பெற்று கலியுகத்தில் பரமாச்சாரியராக சுவாமி நம்மாழ்வார் அவதரித்தார். அந்த சுவாமி நம்மாழ்வாரிடத்திலிருந்து மதுரவி ஆழ்வாருடைய பரம்பரையின் மூலமாகவும் யோகத்தை செய்த சுவாமி நம்மாழ்வாரை சாட்சாத்கரித்தும் அவருக்கு சிஷ்யரான ஸ்ரீமன் நாதமுனிகளுக்கு சாட்சாத் உபதேசத்தை பெற்ற இந்த உயர் கொண்டாது சொல்லக்கூடிய புண்டரீகாட்சனும் அவர்களிடத்திலிருந்து சர்வார்த்தத்தை கிரகிக்க பெற்ற மணக்கால நம்பிகள். அந்த மணக்கால நம்பிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அது இன்னொரு ராமானுஜன் சொல்லக்கூடியவராக ஆளவன் தான். ஸ்ரீ ராமன்கிறது வந்து மணக்கால நம்பிக்கை விசேஷத்துல ராமம் ஸ்ரீ ராமமிஸ்வரன் சொல்லக்கூடிய அந்த ராமமிஸ்வரத்துக்கு அனுஜராக அவருடைய சிஷியராக தோன்றின ஆளவந்தார் இன்னொரு ராமானுஜன் சொல்லக்கூடியவர். அதற்கு அப்புறம் பெரிய நம்பிகள் மூலமாக சம்பிரதாயத்தினுடைய போட்ட தூணாக இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு ஸ்தாபகராக இருக்கக்கூடிய பர்வதங்களை நாம் வென்று இந்த சம்பிரதாயத்தை ஸ்தாபித்தவரான ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரான எம்பெருமானார் அவர் தான் ராமானுஜத்துக்கு சாட்சாத் அர்த்தபூத்தராக நடந்தபடியார். இப்படி பெருமாளும் பிராட்டியமாக பிரதமாச்சாரியர்கள் தொடக்கமாக வரக்கூடியதான ஆச்சாரிய பரம்பரையுள்ள சமஸ்தாச்சாரியர்கள் முதல் வழியாக எம்பெருமானார் சொல்லக்கூடிய சாட்சாத் ஆச்சாரியர் பரியந்தமாக வரக்கூடிய இது ராமானு தயாபாத்திரம் சொல்றோம். இப்படி ராமானு தயாபாத்திரமாக ஆனவர் இந்த இவ்வளவு தைரியம் இவருக்கு எப்படி பறித்தது, இவ்வளவு தைரியம் இவருக்கு யார் மூலமாக வந்ததுன்னு கேட்டாக்க அதுதான் அந்த பாஷைக்காரருடைய திருவுள்ள உகப்புக்கு மிகவும் பாத்திரமான சிஷ்யர் யாருன்னு கேட்டா கிராந்தி அப்புள்ளார். அப்புள்ளார் எம்பெருமானாருடைய கிராம்பி ஆச்சான் எம்பெருமானாருக்கு சர்வ பிரகாரத்தாலேயே அவருக்கு மடப்பிள்ளை கைக்கரியம் பண்ணி அவர் திருநெல்வேலியில அத்தியந்தமான பணிவுடையவராக அவருக்கு கைங்கரியம் கொண்டிருந்தார். அப்படிப்பட்ட அவர் எங்கள் மடைப்பள்ளி மந்தமனம் சொல்லியா ஏகாந்தமாக திருமணப்பள்ளியில அவர் கைங்கரியம் பண்ணும் பொழுது எம்பெருமான் அவர் மேல ஒரு பிரீத்தினால தயையினாலேயும் சமஸ்த வேதாந்தார்த்தங்களை அவருக்கு உபதேசித்து வைத்தார். அதனால்தான் அந்த சம்பிரதாயத்துக்கு மடைப்பள்ளி மந்தமனம் அப்படின்னு சொல்லி இறைப்பிள்ளையாகி உரைத்த துரைத்த எரிவரனா மடைப்பள்ளி மந்தமனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சம்பிரதாயமானது மகாரச சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயம் மகாரச சம்பிரதாயமாக இது அந்தரங்கமான பாஷையாளருடைய திருவுள்ளத்தில் உள்ள அந்தரங்க அர்த்தங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சம்பிரதாயமானது இந்த கிராமி ஆச்சாரியனுடைய சம்பிரதாயம். ஆத்மதேசிக சம்பிரதாய ரகிதேகி அத்தியாபி நாலட்சிதா அப்படின்னு சுவாமி சித்தோபாய சோதனாதிகாரத்துல ஸ்ரீமத் சாரத
ஆத்மதேசிக சம்பிரதாய ரகிதைன்னு யாரு சொல்ற? சித்தோபாய பூதனான சர்வேஸ்வரனை பகவானை உள்ளது உள்ளபடியாக யாருமே அறிய முடியாது. யாரை தவிரன்னு கேட்டா ஆத்மதேசிக சம்பிரதாய தன்னிட்ட தவிர ஆத்மதேசிக சம்பிரதாய ரகிதை அத்தியாபி ஆரம்பிச்சுட்டானா? அப்படி ஆத்மதேசிக சப்தத்தால யார் திருள்ளத்தை கொண்டு சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா ஆத்மதேசிக சப்தத்தாலே மடப்பள்ளி ஆச்சாரனை கிடாம்பி ஆச்சாரை ஆத்மதேசிக சப்தத்தால் சாதிக்கிறார்னு விஜயோட ரிஷிகர் சாரபூதினி கிரந்தத்தை ஆத்மதேசிக சப்தத்தாலே சுவாமி தேசிகன் மடப்பள்ளி ஆச்சாரை கிடாம்பி ஆச்சாரை குறிப்பிடுகிறார் சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட கிடாம்பி ஆச்சார் ஸ்ரீபாஷ்யகாருக்கு பிறகு அவரால் நியமிக்கப்பட்ட ரகசிய சம்பிரதாய ஆச்சாரியர், ரகசிய சிம்மாசனாதிபதியாகும் ரகசிய சம்பிரதாயத்துக்கு எம்பெருமான அடுத்தபடியாக ஆச்சாரியனாகவும் ஆனவர் கிடாம்பி ஆச்சார். இந்த கிடாம்பி ஆச்சாரை சுவாமி தேசிகன் நிகராதிகாரத்தை சாதிக்கும் போது வேதாந்த உதயன சம்பிரதாயமாகிற இந்த ரகசிய சம்பிரதாயம் சாதிக்கிறார். வேதாந்த உதயன வியாக்கியானம் பண்றா நியாய சாஸ்திரத்துக்கு எப்படி சர்வ பிரகாரத்தாலே அதி உத்கிருஷ்ட ஆச்சாரியனாக உதயனாச்சாரிய விளங்குகிறாரோ அப்படி நம்முடைய ராமானுஜ விருகத்துக்கு அக்ரகண்யராக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியனாக விளங்குபவர் வடப்பள்ளி ஆச்சாரியன்னு சொல்ல முடியாது. அதான் வேதாந்த உதயன சம்பிரதாயம் இந்த சம்பிரதாயம் சொல்றார். அந்த வேதாந்த உதயன சம்பிரதாயமாகிற கிடாம்பி ஆச்சாரியதான பிரணதாதிகர ஆச்சாரியர் அவருக்கு திருநாமம். அவருக்கு முன்காலத்துலாம் பெரியவாளெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்ல மாதிரி பெயரெல்லாம் சொல்ல மாட்டார். அதனால அவருக்கு வழங்கி வந்ததான பெயர் ஆச்சான் என்பதனால திருநாமம். அவர் கிடாம்பி ஆச்சான் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் திருநாமம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன். அவர் பிரணதாதிகர ஆச்சாரியர் அப்படிங்கிறது. அந்த கிடாம்பி ஆச்சார் அவர் எம்பெருமானாருக்கு சர்வார்த்தங்களை ரகசியமாக கேட்டு மனதை நிறுத்திக் கொண்டவர். அவருடைய சாட்சாத் பரம்பரையில வந்த அதுக்கப்புறம் கிடாம்பி ராமானுஜாச்சாரியர், கிடாம்பி ரங்கராஜாச்சாரியர், அதுக்கப்புறம் வந்தவர் கிடாம்பி பத்மநாதாச்சாரியர் சொல்லக்கூடிய இவருக்கு திருக்குமாராக அவதரித்தார் கிடாம்பி ராமானுஜாச்சாரியர் சொல்லக்கூடிய இந்த கிடாம்பி அப்புள்ளா. இந்த கிடாம்பி அப்புள்ளா பாக்யா பிரபுதி எம்பெருமானாருடைய சித்தாந்தத்தை தவிர வேறொன்றில் பொழுதுபோக்காதவராக பல முறை பல ஆபத்துகள் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை நடாதுர அம்மாள் சொல்லக்கூடிய வாட்சிய ரதாச்சாரியர். இந்த வாட்சிய ரதாச்சாரியர் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சாட்சாத் பாகினேயராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய மருமானாக இருக்கக்கூடிய நடாதுர ஆழ்வான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆச்சாரியர் சுவாமி தேசிக ஆச்சாரியா இருக்கக்கூடிய கிடாம்பி அப்புள்ளா பலமுறை ஒரு முறை சாஸ்திரமா சிவாசகாரியம் ஆயுதத்துன்னு சொல்லி பொருத்த முடியும் சொன்னோம். அப்படி இல்லாம பலமுறை பல ஆபத்திகள் இவருக்கு ஒவ்வொரு ஆபத்திலையும் சூரியன் சொல்லக்கூடிய சிவபிரகாஷாச்சாரியர் இவருக்கு சத்தியத்தியராக இருந்தார். அப்படி பாஷையாருடைய ஸ்ரீபாஷாதி கிரந்தங்களுடைய காலக்ஷேபத்திலேயே காலத்தை கழித்தோம். ஒருமுறை ஒரு ஆபத்தியில அவர் ஸ்ரீபாஷ காலக்ஷேபத்தை பண்ணியிருந்த போது அந்த காலக்ஷேபத்துக்கு அன்றைக்கு குழந்தையா அந்த தேசிகனோடு அவர் காலக்ஷேபம் கொடுத்த பிரவேசிக்க நாடாதூரமால் அவர் மிகவும் புரித கட்டாட்சித்து காலக்ஷேபம் தொடங்கிய இடத்துல ஒரு இடத்துல காலக்ஷேபத்தை எந்த இடத்துல நிறுத்தினோம் அப்படிங்கிறது புரியாமல் அவர் செத்த விஸ்மிருதியாக இருந்தபோது இந்த குழந்தை 5 வயசு குழந்தையாக பாலசுவாமி தேசிகன் அந்த இடத்தை எடுத்துக்கிட்டார். அப்போ பரமசந்துஷ்டி அடைந்த வாட்சிய நதாச்சார நடாதூரமால் இந்த குழந்தை பிற்காலத்துல பதிட்டாபித வேதாந்தா பிரதிக்ஷிப்த பகிர்வதா பூய தைவித்தியமான்யத்துவம் பூயா மங்களபாகன் பூமி மங்களபாகன் சொல்லக்கூடிய இவன்
நம்முடைய பாஷையாளர் சித்தாந்தத்துக்கு எதிரான பரமதங்களை எல்லாம் என்று இந்த வேதாந்த மதத்தை பரிபூர்ணமாக ஸ்தாபனம் பண்ணி இந்த லோகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் கொண்டாடும்படியாக விளங்கப் போகிறார் அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்ணி இவனுக்கு சர்வார்த்தங்களையும் நீரே பிரகாசித்து இவருக்கு ஆச்சாரியராக இருந்து எல்லா சர்வார்த்தங்களையும் நீரே இவருக்கு உபதேசித்து அனுபவிக்க வேணும்னு அப்போ அப்புள்ளாரை நியமித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்துல அவர் திருநாட்டுக்கு எழுந்துள்ளார். அவருடைய நியமனத்தின் மூலமாக தன்னுடைய மருமகனாகிற தன்னுடைய பாகினகராகிற இவருக்கு சுவாமி தேசிகனுக்கு இவர் ஸ்வயம் ஆச்சாரியனாக ஆகி அவருக்கு பாஷையில் அவருடைய சித்தாந்தத்தை உள்ள சகலார்த்தங்களை அது மட்டும் இல்லை தர்க்கம் வியாகரணம் மீமாம்சா சொல்லக்கூடியதான சாமானிய சாஸ்திரங்களையும் மற்றும் உள்ளதான தர்ம சாஸ்திரங்கள் உள்ளதான அகநாதமான சர்வ சாஸ்திரங்களையும் ஆழ்வாருடைய அருள் செயல்களையும் ஆகமங்களையும் இப்படி சர்வ வித்தியைகளும் 20 வயசுக்குள்ளாக விம்சத்தியத்தை சாவித நானார்த்தகான்னு சொல்லக்கூடிய சகல சாஸ்திரார்த்தங்களையும் அவரிடந்து 20 வயசுக்குள்ளாகவே சர்வார்த்தங்களையும் கேட்டு அந்த அவருடைய கிருபைக்கு பரம பார்த்ததாக விளங்கினார் சுவாமி தேசிகன். அவருக்கு இந்த கிடாம்பி ராமானுஜாச்சாரியர் சொல்லக்கூடிய ஆத்திரேய ராமானுஜாச்சாரியருக்கு அப்புள்ளாருங்கிறத திருநாமம். அவருக்கு அப்புள்ளான்னு பேருக்கு அவருடைய சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள திருநாமம். அவருக்கு இன்னொரு விருதம் வாதிகம் சாம்புவாகர் அப்படின்னு. வாதிகளான ஹம்சங்களுக்கு அம்புவாகம் சொல்ற மேகத்தை போன்றது. மேகங்கள்லாம் எதை கண்டி அஞ்சு ஓடும் கேட்டா ஹம்சங்கள் எல்லாம் அன்னங்கள் எல்லாம் மேகத்தை கண்டா அஞ்சு நடுங்கி ஓடும். ஏன்னா மேகம் வந்தா மழை பெய்யும். மழை பெய்ந்தாக்க கீழே சேடு சக்தியுமாகும். ஆனா அம்சங்களால பொறுக்க முடியாது இல்லையா. ஹம்சங்கள் இல்லையா சேடு சக்தி மட்டும்தானே இல்லையா. அப்படிப்பட்ட தூய்மையான ஸ்தலத்துல தான் அதை விபத்தி. அதனால்தான் பிரபலம் மானசரோவரத்துல அம்சம் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஏன்னு கேட்டா மானசரோவரில் கீழே சேடு சக்தி கிடையாது. அது மலையில் உள்ளதான சரசு. அதனால பாதிகளான ஹம்சங்களுக்கு இல்லையா மேகம் அங்க திரும்பினாக்க ஹம்சங்கள் எல்லாம் வேற அங்க விட்டு ஓடி போடும். அது மாதிரி இது அப்புள்ள வாதிகம் சாம்பவம் எழுதுறான்னு சொன்னா இல்ல அந்த வாதிகள் பாக்கியம் சுற்றி வாதிகள் இருந்த இடத்துல அவங்க ஓடி மறைகிறது. அப்படி பரமதவாதிகளுக்கு அப்படி அவர்கள் அச்சுக்க முடியாது, அவர்கள் பயந்து நெருங்க முடியாது. அவருடைய மதத்தங்களை எல்லாம் நிராகரித்து அந்த வேதாந்த மதத்தை ஸ்ரீபாஷாவுடைய தரிசனத்தை ஸ்தாபிக்க வல்லவராக இருந்ததால அவருக்கு வாதிகம் சாம்புவாக பேரு. அந்த வாதிகம் சாம்புவாக குறித்தா இவர் அப்புள்ளார். மேலும் இவர் பெய்துடைய அம்சமாக அவதரித்தவர். அதனால அப்புள் அப்படின்னு அப்புள்ளின் பின்போல தமிழ் அப்படின்னு சாதிக்கிற அந்த தமிழஞ்சம் முன்னவர் புள்ளேல வந்தது அந்த அப்புள் அந்த புல் அப்படின்னு அந்த விசேஷமான தச்சந்தான்விதமாக இருக்கக்கூடிய நிர்தேச அன்பிதமாக இருக்கக்கூடிய பூங்கதான பட்சியானது பெருமான பெரிய திரும்பியை கொடுக்கக்கூடியதால இவர் பெரிய வழியினுடைய அவதார முத்தர் அவருடைய அம்சமாக அவதரித்தவர்களும் தோன்றும்படியா அப்புள்ளான்னு பேர். இந்த ஆத்திரேய ராமானுஜராக கிடாம்பி அப்புள்ளா அவர் தான் ராமானுஜ சப்தத்தால கடைசியா நிஷ்கரிக்கப்பட்டது. இதனால என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஓவியாச்சாரிய இந்த அற்புதமான வியாக்கியானத்தாலே இவர் கிடாம்பி அப்புள்ளாராக ஆத்திரேய ராமானுஜாச்சாரியருக்கு மட்டும் தயாபாத்திரம் இல்லை. அதுக்கு முன்னால ராமானுஜர் பிரசித்தமான திருநாமத்தை உடையவராக இருந்த எம்பெருமானாருக்கு மட்டும் தயாபாத்திரம் இல்லை. இவர் ராமானுஜ சப்தத்தால் வாட்சியமான பெருமாளும் கிராட்டியும் தொடக்கமாக அவருடைய அனுஜந்த வாக்கியங்களாக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய எம்பெருமானார் பரியந்த உள்ள ஆச்சாரிய பரம்பரை அந்த சமஸ்தாச்சாரிய தயக்கு பாத்திரமானவர். அந்த எம்பெருமானாருக்கு பின்வந்ததான அவருடைய அந்தரங்க சிஷ்யராகிற கிடாம்பி ஆச்சாரிய பரம்பரையில வந்த கிடாம்பி அப்புள்ளாராகிற அந்த ராமானுஜாச்சாரியருக்கும் இவர் தயாபாத்திரம் என்பதனால இவர் பரமாச்சாரியர்களான பெருமாளும் பிராட்டியமான திவ்ய தம்பதிகள் தொடக்கமாக வரக்கூடிய ஆச்சாரிய பரம்பரையில் உள்ள சுவாச்சாரியனான கிடாம்பி அப்புள்ளார் பரியந்தமாக உள்ள சமர்த்த ஆச்சாரியருடைய தயாபாத்திரம் அப்படிங்கிறது
ராமானுஜ தயாபாத்திரம் என்பதற்கு விசேஷித்து அருளி செய்தான் அர்த்தம். ராமானுஜ தயாபாத்திரமும் முதல் பாதமாச்சு. ஞான வைராக்கிய பூஷணம் இது இரண்டாவது பாதம். ஞான வைராக்கிய பூஷணம், ஞானம் வைராக்கியம் ஆகிய இரண்டு குணங்கள் இந்த சுவாமி தேசிகனுக்கு பூஷணமாக அமைந்தன. ஞான வைராக்கியங்களை தனக்கு பூஷணமாக கொண்டவர். ஞானம் வைராக்கியமே இவருடைய இதான அணிகலங்கனாயிற்று என்று சொல்ல முடியாத ஒரு அர்த்தம். அல்லது ஞான வைராக்கியங்களுக்கு இவர் பூஷணமானார். அதாவது ஞானமும் இந்த வைராக்கியமும் இவரை அடைந்து அவைகள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டதுன்னு சொல்ல முடியாது. இப்படிப்பட்ட இந்த ரெண்டு அர்த்தங்கள் வித்வான்களால ரொம்ப கொண்டாடக்கூடிய அர்த்தங்கள். அந்த ஞான வைராக்கியம் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு குணங்களை சிறப்பாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம். சுவாமி தேசிகன் பகவான போலவே சமஸ்த கல்யாண குணைக்க ராசி, ஆகலத்தில் இல்லாத கல்யாண குணங்களே சுவாமி தேசிகனுக்கு ஏதேனும் ஒரு கல்யாண குணம் இல்லைன்னு சொல்லணும்னா அந்த கல்யாண குணம் பகவானுக்கு இல்லைன்னு சொல்லணும். அப்படி சர்வே சொன்னாலும் ஸ்ரீபதியான பகவானுக்கு துல்லியமாக அவனை போலவே சமஸ்த கல்யாண குணைக்க ராசியாக இருக்கிற சுவாமி தேசிகனுக்கு இந்த ஞானம் வைராகியம் ரெண்டு குணங்களை சொல்லி இல்ல இவைகளால் பூஷிக்கப்பட்டவர், அது இவைகளுக்கு பூஷணமாக அமைந்தவர். இந்த ரெண்டு குணங்களை ஏன் எடுத்து சொல்லணும்? சப்தகுணார்த்த மாளிகையில அனுசந்தானம் பண்ணார். ஆச்சாரியத்துவயுக்தாக முனிகண கடிதாக தேசிகை சேரசோக்தாக சமஸ்த குணகணாக மூல சோதந்தே சர்வதந்திர சுதந்திரே. ஆச்சாரியத்துவ உபயுக்தமான சமஸ்த குணங்கள் என்னென்ன குணங்கள்லாம் முனிகண விகிதா பிராச்சீனமான மகரிஷிகளால சொல்லப்பட்ட குணங்கள் என்ன? ஆச்சாரியனான சுவாமி தேசிகனால தானே அவர் அருள் செய்தார் ஆச்சாரிய குணங்கள் என்ன? ஞாச விம்சத்தியில அப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் ஆச்சாரியோபயுக்தமான சகல குணங்களும் சர்வதந்திர சுதந்திரான இவரிடத்திலே பூர்ணமாக பிரகாசிக்கின்றன. எதை போல அப்படின்னு கேட்டா சிஷ்யத்தை சோபயுக்தாக குணங்களாக பூரணாதே சிஷ்யத்தோபயுக்த குணங்கள் புறத்தாழ்வானத்தை நிறைந்திருந்தது போல இன்னொருத்தருக்கு கிடையாது. லோகத்துல ஆதர்சமான ஐடியலான ஒரு ஆச்சாரிய சிஷ்ய காம்பினேஷன் சொல்லணும்னா ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரும் புறத்தாழ்வானுமாக இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரிய சிஷ்ய பாவம் லோகத்தில் இன்னொருத்தர் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அப்படி புறத்தாழ்வானத்தை சிஷ்யத்துவபயுக்த குணா, ஒரு சிஷ்யனுக்கு சிஷ்யத்துவபயுக்தமாக எந்தெந்த குணங்கள் இருக்கணுமோ அந்த குணங்கள் எல்லாம் பூர்ணாதனை போல புறத்தாழ்வான போல இன்னொரு இடத்துல அவர்கள் பூர்ணமாக இருந்ததில்லை. அதே போல ஆச்சாரியத்துவபயுக்தமான குணங்கள் சர்வதந்திர சுதந்திரான இவரிடத்தில் போல இன்னொருத்தில் நிறைந்திருந்ததில்லை சொல்லக்கூடிய இப்படி சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகராக இருக்கிற சுவாமி தேசிகன். அந்த தேசிகனுக்கு ஆச்சாரியத்துவபயுக்தமான சமஸ்த குணங்களை நிறைந்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஞானம் வைராகியம் ரெண்டு குணங்களை எடுப்பது காரணம் என்னன்னு கேட்டா மற்றொரு குணங்கள் எல்லாம் இந்த ரெண்டு குணங்கள்ல அடைக்கிறது. அஷ்டபஞ்சகாதிகாரத்துல ஸ்ரீமத் சாரத்துல பகவானுடையதான் அனந்தமான கல்யாண குணங்களை வீழ்ச்சித்து கடைசியில் அனந்தமான கல்யாண குணங்கள் இருந்த பொழுதும் அந்த குணங்களை எல்லாம் உங்களுடைய 6 குணங்கள் ஷார்ட் குணங்கள் 6 குணங்கள் அடக்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றது. பகவானை ஷார்ட் குண்டிய பரிபூர்த்தி தான் பரமாத்மாவுக்கு லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னால் ஞானம் பலம் ஐஸ்வர்யம் வீரியம் சக்தி தேஜஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஷட்குணங்களுடைய பரிபூர்த்தி ஆகிற ஷார்ட் குண்டியம் தான் பகவானுக்கு சாதாரண லட்சணம்னு சொன்னால் அப்ப பகவானுடைய அனந்தமான கல்யாண குணங்கள் இல்லையா? இந்த 6 குணங்கள் தான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா இல்லை. அந்த கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் உனக்கு பரபிரம்மமான பரமாத்மாவுக்கு உனக்கு லட்சணபூதமான சமஸ்த கல்யாண குணங்களும் இந்த 6 குணங்களை அடங்கினவை. இந்த 6 குணங்கள் அந்த அத்தனை குணங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ற குணங்கள். ஏன்னு கேட்டா
பரபிரம்மத்துக்கு லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஜகத்துடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகளுக்கு காரணமாயிருக்கு. ஜன்மாத்திய சேதா அப்படின்னு சொல்ல முடியா யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி ஏந்தி அபிசம்பிசந்தி தத்விதிக்காசஸ்வ தத் பிரம்ம அப்படின்னு எது பிரம்மம் அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஒரு வஸ்துவில் இருந்து இந்த சமஸ்த ஜகத்தும் உண்டாகிறதோ உண்டான சமஸ்த ஜகத்தும் எவரை கொண்டு வாழ்கிறதோ அப்படி சமஸ்த ஜகத்தும் கடைசியில் எவரிடத்தில் சென்று லயமடைகிறதோ அந்த வஸ்துதான் பிரம்மம் சாட்சிவே அந்த பிரம்மத்துக்கு தர்ஷனம். அந்த சமஸ்த ஜகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகளுக்கு அதுக்கு உபயுக்தமான குணங்கள் இல்லாமல் சுவாமி தத்துவ அதிகாரத்தை சாதிக்கிறார். சுவாமி பராசரத்துடைய ஸ்லோகத்தை எடுத்து காட்டி ஷாட்புண்யாத்து வாசுதேவா பைதி பகவான் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல பட்டருடைய ஸ்ரீ ரங்கராஜஸ்தவ ஸ்லோகத்தை எடுத்து காட்டி இதுல பகவான் வாசுதேவன் 6 குணங்களையும் பரிபூர்ணமாக பிரகாசிப்பிக்கிறார். 6 குணங்களாலே பிரகாசிக்கிறார். அந்த பகவானுடைய அம்சபூதர்களாக இருக்கக்கூடிய வியூகமூர்த்திகளாக இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷ பிருத்திவி அனிருத்தாதிகள் இவர்கள் தான் ஜகத்தினுடையதான சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகளுக்கு காரணபூதர்கள். அதுக்கு காரகர். அதுல சங்கர்ஷ பகவான் அவர் ஞானம் பலம் என்கிற 2 குணங்களை பிரதானமாக அவர்களுக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கு. 2 குணங்களை பிரதானமாக ஆவிஷ்கரித்துக் கொண்டு அந்த 2 குணங்களாலே ஜகத்துடைய சம்ஹாரத்தை கண்டுகிறார். அடுத்த பிரத்யும்னர் அடுத்த பகவானுடைய அம்சபூதரான வியூக பகவான் அவர் ஐஸ்வர்யம் வீரியம் என்கிற 2 குணங்களை பிரதானமாக ஆவிஷ்கரித்துக் கொண்டு ஜகத்துடைய சிருஷ்டியை கண்டார். அடுத்தது அனிருத்தன் சொல்லக்கூடியதான அந்த வியூகமூர்த்தியாக இருக்கிற பகவான் சக்தி தேஜஸ் என்ற 2 குணங்களை பிரதானமாக ஆவிஷ்கரித்துக் கொண்டு ஜகத்துடைய லட்சணத்தை கொள்கிறார். ஆக பகவான் சங்கர்ஷ பிரத்யும்ன அனிருத்தாதி ரூபமாக இருந்து ஜகத்துடையதான சம்ஹார சிருஷ்டி பழைய சிருஷ்டி லட்சணாதிகளை எந்த 6 குணங்களை கொண்டு பண்றாரோ அந்த 6 குணங்கள் தான் பகவானுடைய மற்றவருடைய எல்லா குணங்களையும் தங்களுக்குள்ள அடைக்கிறதான 6 பிரதான குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இது ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண ஸ்லோகத்தை எடுத்து காண்பிச்சு சுவாமியை அர்த்தபட்சகாதிகளுக்கு காண்கிறார். அதே போல பகவானுடைய ஜகத்காரனுக்கு உபயுக்தமான இந்த 6 குணங்களுக்குள்ள மற்றமுள்ள குணங்கள் எல்லாம் அந்த 6 குணங்களால் ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படுமோ அது மாதிரி ஆச்சாரியத்துக்கு உபயுக்தமான சமஸ்த குணங்களும் இந்த ஞானம் வைராக்கியம் சொல்லக்கூடிய 2 குணங்களாலே பிரகாசிகமாக 2 குணங்களாலே அவர்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படும். எப்படின்னு கேட்டா ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுடைய உபகாரத்துக்காக அந்த ஆச்சாரியத்துக்கான 2 பிரதானமான குணங்கள் என்னன்னு கேட்டா ஒண்ணு ஞானம், இன்னொன்னு வைராக்கியம். ஐயா ஞானம்னா என்ன, வைராக்கியம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஞானமாவது என்னன்னு கேட்டா பராபர தத்துவ ஞானம். இதை தவிர மற்ற ஞானங்கள் எல்லாம் வாஸ்தவத்துல ஞானம் அல்ல. இந்த ஞானத்துக்கு அவர்கள் வழியாக அதுக்கு மார்க்கமாக இருந்து இந்த ஞானத்தை அடைவிக்கதான் மற்ற ஞானங்கள் எல்லாம். நிறைய வியாக்கரண சாஸ்திர ஞானம், நிறைய தர்க்க சாஸ்திர ஞானம், நிறைய மீமாம்சா சாஸ்திர ஞானம், நிறைய மற்றொரு சாஸ்திர ஞானங்கள் எல்லாம் எதன் பொருட்டு அந்த ஞானங்கள் சுயம் பிரயோஜனம் இல்லை. அவைகளெல்லாம் இதைத்தான் பிரயோஜனமாக இருந்தது. எதன்னு கேட்டா இது பரதத்துவம், அதை தவிர மற்றவைகள் எல்லாம் அவர தத்துவம் என்கிற ஞானம் தான் பிரதான ஞானம். இந்த பரதேவதா பாரமார்த்திய ஞானம் இல்லைன்னாக்க இந்த லோகத்தில் யாருக்கும் புருஷார்த்தத்துக்கு சக்தியே கிடையாது. ஏன்னா இதனுடைய வைராக்கிய பூர்வமாக பகவானுக்கு உள்ள நிரந்தேசியமான அந்த பிரீத்தி ரூபமான பக்தி இருக்கே அதுதான் மற்ற பிரசாரம். மற்றுமுள்ள எம்பெருமானத்தவர் மற்றுமுள்ள சேதனா தலங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரட்சகம் இல்லை என்று தெரிந்து சர்வேஸ்வரன் ரட்சகம் இருக்கு. அதனுடைய ரட்சகத்திலேயே விசுவாசத்தை கொண்டு
அவன் திருவடிகளை சரணமாக பெற்று இப்படி அளவிழந்த பிரீத்தியோட அல்லது அளவற்ற விசுவாசத்தோட அவனை பற்றுவதுதான் பக்தி பிரபத்தியாவில் 2 விதமான உபாயங்கள். இந்த உபாயங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் கேட்டா பராபர தத்துவ ஞானம் வேணும். இந்த ஸ்ரீபதியான பகவான் தான் பரதத்துவம். இவர் ஒழித்த மற்றவைகள் அவர தத்துவம் என்கிற ஞானம் இருக்கு. இதுதான் பூர்ண ஞானம் என்பது. மற்றும் உள்ள ஞானங்கள் எல்லாம் இந்த ஞானத்தை அடைவிக்கின்றன. அதனால ஞானம் சப்தத்துடைய பரியவசானம், ஞானம் சப்தத்துடைய அர்த்தத்துடைய எல்லையிலும் என்னன்னு கேட்டா பராவர தத்துவ ஞானம். இந்த பராவர தத்துவ ஞானத்தை தான் ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கும் சிஷ்யன் மூலமாக இந்த லோகத்துக்கும் உபகரிக்கிறதான ஞானம் பராவர தத்துவ ஞானம். சுவாமி தேசிகனுடையதான ஒரு ஸ்தோத்திர பாடத்திற்கு ஒரு ஸ்லோகம் தொடங்கி, தேசிக பிரபந்தத்துக்கு ஒரு பாசுரம் தொடங்கி, அவர் பண்ணதான பிரௌடமான வேதாந்த கிரந்தங்கள் பல பல இவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திலையும் பராபர தத்துவ ஞானம் தான். ஸ்ரீபதியான பகவான் சர்வ அவனே சர்வேஸ்வரன், அவனே சர்வத்மாத்மன், அவனை தவிர மற்றவைகள் எல்லாம் அவனுக்கு அதீனமான சுரூப ஸ்திதி பிரபுத்திகளை கொண்ட அவர தத்துவங்கள் அப்படிங்கிறத சுவாமி தன்மையான கிரந்தங்கள் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திலையும் உபதேசம் பண்ணார். அடுத்தபடியா இந்த பராபர தத்துவ ஞானம் உண்டானால் அதனுடைய பலன் கேட்டா வைராக்கியம். இது பரதத்துவம், இது அவர தத்துவம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த பரதத்துவம் இதுதான் நமக்கு புருஷார்த்தம், அவர தத்துவங்களால் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. பராபர தத்துவ ஞானம் வந்தால் பரதத்துவமான பகவானிடத்துல பிரீத்தியும் அதை தவிர மற்றவர்களிடத்துல அப்பிரீத்தியும் உண்டாவதற்கு அதுதான் விரக்தி வைராக்கியம் சொல்லக்கூடிய பரமாத்மனியோ ரத்தா விரக்தோ பரமாத்மனி. மாத்பால் மனம் சொல்லிப்ப மங்கையோர் கைவிட்டு இத்தியாதிகள் எல்லாம் சொல்லப்படுகிற வைராக்கியமாவது என்று கேட்டா இந்த வைராக்கியமாவது பரதத்துவமாகிற பகவானிடத்துல பரம பிராப்தியமும் பிராபகமுமா இருக்கிற பகவான் பரதத்துவம்னா இருக்கும். தத்துவம்னா இது பிராப்தியமும் பிராபகமாகுது அதான் தத்துவம். அப்படி பரம பிராப்தியமும் பரம பிராபகமும் ஆகக்கூடிய சர்வேஸ்வரான ஸ்ரீபதியான பகவான் அவரிடத்துல ஏற்படக்கூடியதான அவரத்தோடு மற்ற விஷயங்கள் ஏற்படக்கூடியதான பிறப்பு இதுதான் வைராக்கிய சப்தமாச்சு. இந்த 2 குணங்களும் பரிபூர்ணமாக உண்டானால் மற்றும் உள்ள ஆச்சாரியத்துவ குணங்கள் எல்லாம் அது நடக்கும். அதனால்தான் இந்த 2 குணங்களை விசேஷித்தது. ஆனந்த கல்யாண குணமுடையமான பகவானை ஷட்குண பரிபூர்ண ஷாட்குண்ய பரிபூர்த்தி சொல்ற மாதிரி இந்த ஆச்சாரியோத்தமன் இவருக்கு இந்த குணத்வயத்துடைய பரிபூர்த்தியானது இது ஞான வைராக்கிய பூஷன் சொல்லப்பட்டது வியாக்கியானக்காரர் சொல்ல செய்கிறார். அடுத்தபடியா ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதர் இவர் சமத்தாச்சாரி பரம்பரையுடைய தயாபூர்ணத்தை சொல்லப்பட்டது. அடுத்தபடியா இவருடையதான குணங்களுடைய ஞான வைராக்கியாதி குணத்துடைய பரிபூர்த்தி சொல்லப்பட்டது. 3வது மாதத்துல இவருடைய அவதார ரகசியம் நிகழப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதார்த்தம் இவர் ஸ்ரீமானான ஸ்ரீனிவாசனான திருவேங்கடமுடையானுடைய சாட்சாத் அவதார பூத்தர் என்பது இதுல சூச்சிக்கப்பட்டது. இவர் திருவேங்கடமுடையானுடைய அவதார பூத்தர் அப்படிங்கிறதானது நம்ம கண்ட தெளிவாக ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் ரொம்ப ஸ்பஷ்டம். நம்ம ஆழ்வாரும் சுவாமி தேசிகனுடைய அவதாரத்தை சூச்சனம் பண்ணியிருக்கார் திருமணத்துல. திருமங்கை ஆழ்வாரும் சுவாமி தேசிகனுடைய அவதாரத்தை சூச்சனம் பண்றார் திருமண நாடகத்திலையும். இந்த பெரிய ஒருநூல் சுத்தம் திருமொழி. இந்த ஒருநூல் சுத்தம் திருவாரூரில் வெறும் அவதாரத்தை மட்டும் சூச்சனம் பண்ணல, இவர் இன்னாருடைய அவதாரத்தை சூச்சிருக்கிறார். இதனுடைய திருமலை உச்சியில் கண்டு யான் சென்று காண்டும் கண்காணுங்களே அப்படின்னு திருவேங்கடமலையின் உச்சியில அந்த வேங்கடத்து உச்சியை நாம் கண்டு போய் திருவேங்கடமுடையானை கண்டு போய் அடுத்தபடியா நாம் அவரை காண்பது தங்காவுலே. தங்கா திருத்தங்கான்னு சொல்லு தூக்குங்கிறது விதேசத்துக்கு அருள் செயல்களை திருத்தங்கான்னு பேரு. தீபப்பிரகாச சந்நிதி அதுதான் சுவாமி தேசிகனுடைய அவதாரஸ்தல். அப்படிப்பட்ட வேங்கடத்து உச்சி கொண்டு போய் யாம் சென்று காண்டும் தன்காவுலே அப்படின்னு சாச்சார்.
அதனால இதுல திருவேங்கடமுடியாருடைய அவதார பூதர் திருப்பூர்ல இருக்க திருத்தங்க சுவாமி தேசியங்கிறது சட்டமா இருந்து செய்வார். இவருடைய திருக்குமாரனாக இவருடைய வைபவங்கள் அத்தனையும் உடனிருந்த ஆயுஷ்காலம் கூட அனுபவித்தவரான குமார வேதாச்சாரியர். இவருடைய பிரபாவத்துக்கு இவருடைய வைபவத்துக்கு அவரை காட்டு பெரிய சாட்சி கிடையாது. அவர் தமிழ்ல சம்ஸ்கிருத்ல ரெண்டு இடத்துலயும் அருள் செய்கிற வெங்கடேஷ அவதாரம் தங்கண்டாம் சோதவாதவேது எதிர்ந்தாம் சோதவேத்தியம் விதத்தியாயாஸ்து மங்களம் அப்படின்னு இவர் சுவாமி தேசிகனுடைய அவதார விசேஷத்தை உத்ரேட்சிக்கிறார். எப்போ உத்ரேட்சையில 1 கோடி 2 கோடி 3 கோடியா உத்ரேட்சம் பண்ணா அதுல முதல் கோடி எவ்வளோ அதுதான் பலமுடையது. அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் குறைச்ச முடியும் 2வது கோடி, அதுக்கடுத்து கொஞ்சம், அதாவது பதமா உத்ரேட்சையில விகல்பித்து உத்ரேட்சிக்கிறதுல எதிர்ப்பு பதமா கோட்டிக்கு அதுதான் அத்தியந்த உத்கிருஷ்டம். அதனால வெங்கடேஷ அவதாரோயம் இவர் திருவேங்கடமுடையாருடைய சாட்சாத் அவதாரமோ இது விதர்த்தியாயாஸ்து மங்களம் என்று லோகத்தாலே நிரூபிக்கப்படுபவராக இருக்கிறவர் சுவாமி தேசிகர் சாட்சியம். இது சுவாமி தேசிகனுடைய மங்களத்தில் சாமிக்கிறார். இதுவே சுவாமி தேசிகனுடையதான பரிபூர்ணமான வைபவத்தை திராவிட பாஷையில் தமிழ் அருள் செய்தான பிள்ளையந்தாதியிலும் அன்றி உலகினை ஆக்கி அரும்பெரும் நூல் விரித்து நின்றுதன் நீள்புகழ் மேவியும் வேங்கட மாமலை மேவியும் பின்னும் வென்று இப்புகழ் குருவாய் நின்று நிகழ்ந்து மண்மேல் நின்று மொழிகள் தவிர்த்தனே. இப்படி அச்சாவதாரத்தோட பரியந்தமாக பல அவதாரங்களை பண்ணி அதனால பூர்ண பிரயோஜனத்தை பெறாமல் மண்மேல் நின்று நோய்களை பூர்ணமா தவிர்க்க முடியாத அப்படிப்பட்ட சாட்சா சிவபதியான பகவான் திருவேங்கடமுடையார் அவர் கடைசியில சுவாமி தேசிகன் அவர் ஆச்சாரியராக வந்து அவதரித்தார். திருவேங்கடநாதன் என்னும் குருவாய் நின்று நிகழ்ந்து மண்மேல் நின்ற நோய்கள் தவிர்த்தனன் அப்படின்னு இவர் திருவேங்கடமுடையாருடைய ஆச்சார் அவதார பூதல் என்பது. இது சுவாமி தேசிகரை பற்றி இது சர்வீக அபிபகத்தமான இவ்விஷயத்தை அவருடைய அவதார ரகசியத்தை ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதன் சாதிக்கிறார். இன்னொன்னும் வேங்கடநாதர் என்பதாவது இவருக்கு தாயார் தகப்பனார் இட்டதான திருநாமம். ஆனால் வேங்கடநாதாக்கு இந்த ஸ்ரீமத் சப்தமான இதை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டாக்க இவர் பூர்ணமான ஸ்ரீயை உடையவர். எப்படி திருவேங்கடமுடையார் அகலவில்ல நிலையம் என்ற அகவேல் மகை உறவாதான தனது திருமார்களை என்றும் பிரியாததான பெரிய பிராட்டியாரை ஸ்ரீயை உடையவனா இருக்காரோ அத மாதிரி அந்த ஸ்ரீயை இவர் திருநாமல உடையவராக இருப்பார். மருத்துவ நாவின் முழப்பு மூலவாதிகள் மூலமதத்தை அந்த பரவாதிகள் எல்லாம் அஞ்சு நெடுங்கும்படியாக பரமதங்கள் எல்லாம் நிராகரித்து நான் ஸ்ரீபாஷகாருடைய சித்தாந்த தரிசனத்தை ஸ்தாபனம் செய்வதற்குரியதான அந்த வாக்குல அந்த லட்சுமியை அந்த பெரியராட்டியாரை அந்த ஸ்ரீயை தந்து. ஏன்னா ஸ்ரீங்கிறது என்னன்னு கேட்டா இத சாமானி இதுமின்றி சாகி ஸ்ரீ அமுதா சதான் சத்துக்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஸ்ரீன்னு சொன்னா ஏதோ நிறைய கார் பங்களா நிலை இருந்துச்சு இதெல்லாம் அவர்களுக்கு ஸ்ரீ. சத்துக்களுக்கு எது ஸ்ரீன்னு கேட்டாக்க சாகி ஸ்ரீ எது சாமானி இதுமின்றின்னு சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் வேதமூலமான சாஸ்திரங்களும் சிவபதியான பகவானுக்கு நிரூபகமாக இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட சாஸ்திரம் ஸ்ரீசப்த வாட்சம் அந்த ஸ்ரீமத் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீயை எப்பொழுதும் தனக்கு நித்திய நிரந்தரமாக நித்தியவர்களை மொத்து பிரத்தியத்தினால அந்த ஸ்ரீயை என்று உடையவரான ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதன் அப்படின்னு இவருடையதான அவதார ரகசியத்தை இந்த 3வது பாதமானது விசேஷிக்கிறது. அடுத்தபடியா வந்தே வேதாந்த தேசிகம். வேதாந்த தேசிகம் இந்த திருநாமமானது வேதாந்தாச்சாரியர் இந்த திருநாமத்துடைய இன்னொரு நிர்தேசம். இவருக்கு வேதாந்தாச்சாரியர் என்கிறதான திருநாமமானது இவருக்கு விருது ரூபமாக பெரிய பெருமாளாலே இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இவர்
ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சித்தாந்தத்துடைய ராமானுஜ தரிசனம் இது எம்பெருமானார் தரிசனம் மட்டும் இல்லை, இது நம்பெருமாள் தரிசனம். சாட்சாத் ரங்கநாதனுடைய தரிசனம். அந்த எம்பெருமானாகிற பெரிய பெருமாள் இத எம்பெருமானார் மூலமாக நாட்டில் நிலைநாட்டி வைத்தார். தன்னுடைய தரிசனம் எம்பெருமானார் தரிசனம், தன்னுடைய தரிசனத்தை அதுக்கு உபோத்பலகமாக அதுக்கு ஸ்தாபகமாக இது அருள் செய்தான வேதாந்த கிருத்தங்கள். எப்படிப்பட்ட கிருத்தங்கள்? சத்துமுத்தாகலாபம், நியாய சித்தாந்தம், நியாய பரிசுத்தி, சத்ததூஷணி இதற்கு கூடான ஸ்ரீபாஷகாரோட சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபிச்சு பரமதங்களை எல்லாம் இந்த வேறொருக்கு கூடியதான இப்படி பல சத்தங்களை படிக்கிறத பார்த்து சத்தோடித்தவராக. அது மட்டும் இல்ல, திம்சத்வாரம் சாதித சாதித பாஷ்யம் 30 ஆவர்த்தி கருவிதான விபவ காலத்து 30 ஆவர்த்தி ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபத்தை சரஸ்வத் அத்தியாபி யுக்தா சும்மா 400 ஆவர்த்தி சாதிச்சு சும்மா கர்ப்பமா போக்கிறதில்ல. சரஸ்வத் அத்தியாபி யுக்தான்னு நல்ல யுக்தர்கள் சத்சிஷ்யர்களுக்கு 30 ஆவர்த்தி சாரீரிக பாஷ்யத்தை பாஷ்யக்காரருடைய பாஷ்யத்தை சாதித்த இதை கண்டு பிரீத்தரான பெரிய பெருமாள் இவருக்கு வேதாந்தாச்சாரியம் என்கிறதான திருநாமத்தை அந்த விருதத்தை கொடுத்தார். அந்த வேதாந்தாச்சாரிய பெருமாள் கொடுத்த அந்த விருதத்தை சார்த்தமாக அது அர்த்தமுடையதாக பண்ணுவதற்காக அதிகாரம் அவளை நான் சாதிக்கிறேன் சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார். விஸ்வச நாமரூபம் அனுபவிக்கிற விதா தேன தேவேதான் வேதாந்தாச்சாரிய சகஜூ சாத்தம் அந்தர்த்தயாமி அப்படின்னு லோகங்களுக்கெல்லாம் நாமரூபங்களை எல்லாம் விதானம் பண்ணியவர்களான அந்த பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீ ரங்கநாதனால எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேதாந்தாச்சாரியன் என்கிற விருது அந்த விருதத்தை சத்தியமாக்குவதற்காகவே இந்த கிரந்தத்தை அருள் செய்வது அதிகசாரா அப்படிங்கிறது அருள் செய்யும் போது சுவாமி தேசிகனே இது தேன தேவேனத்தான் வேதாந்தாச்சாரிய சம்ஜாம் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். அதனால இவருடைய அவதாரம் திருவேங்கட அவதாரம் இவரை சர்வ பிரகாரத்தாலையும் ஊக்குவித்து இந்த சம்பிரதாயம் நிர்வாகம் பண்ணும்படியாக பண்ணியவர்கள இவர் பெரிய பெருமாவுடைய ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய நம்பெருமாவுடைய அனுகிரகத்தின் பாத்திரமானவர் அப்படிங்கிறது வேதாந்த தேசியம் புரியப்படும். இந்த வேதாந்த தேசியம் என்கிறதான இவருக்கு விருதத்தை நம்பெருமானவர்கள் செய்ய ரங்கநாயகி தாயார் அவர் பார்த்தா இந்த நல்ல விஷயங்களை பெருமாவோட அவளுக்கு போற்றி உண்டு. அவர் சர்வதத்த சுதந்திரம் என்கிறதான அப்படிப்பட்ட விருதத்தை அருளி செய்தார். இப்படி வேதாந்த ஆச்சாரியர்களும் சர்வதந்திர சுதந்திரம் பதமாச்சாரியர்களான திவ்ய தம்பதிகளாலே அருளி செய்யப்பட்டதான இப்படிப்பட்ட அனுபவ விசேஷத்தை அதற்கு தக்கதான இந்த அந்த ஸ்ரீபாஷகாருடைய சித்தாந்த ஸ்தாபனார்த்தமான இவர்களுடைய பெருமை 4வது பாகத்தில் சொல்லப்படுகிறது சொல்லி இப்படி 4 பாடங்கள்னால இந்த தமிழில் சாதிக்கப்பட்ட அत्यந்த கூடமான ரகசியமான இந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் வாச்சா ஹோமியாச்சாரியர் அருள் செய்த பிரகாரம் பரிமிதமான ஒரு காலம் சேர்த்து காலம் குறிச்ச காலத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட விவாதப்படுத்தி அந்த சுவாமி தேசிகர் அனுபவ விசேஷத்தாரையும் சர்வார்த்தங்களை அனைக்கு அரியனுக்கு போதிச்சு இந்த அல்பனாக இருந்த அரியனே ஒரு விஷயமாக்கி கொண்டே அரியனுடைய ஆச்சாரியர்கள் கூடுதலாகக்கூடியும் ஆனந்தமான பிரமாணங்களை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு இந்த பரம பாரதர்களான இந்த விதேசத்தை இருந்து கொண்டு நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை இந்த ரட்சித்து வருவர்களான இப்படிப்பட்ட இந்த சிங்கப்பூர்ல வசிக்கக்கூடிய சிவைத்தவர்களான உங்கள் திருவிழாக்கை அறிய கிருதஞ்சனை பிரணாமங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இதோட அறிய அமைகிறேன். கவிதாக்கிய சிம்மாஜ கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः வாதித்ய சிவரந்த பஞ்சால பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய சிரம் விஜயகாந்தி ஸ்ரீராமாந்த சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரः ஆதிவன் கிடகோபாக்கி தீங்கோ தேதாத்மி ஸ்ரீமதே ஸ்ரீலக்ஷ்மி சுமதி பாரதாசேன ஸ்ரீமன் சிவ ஸ்ரீ நாராயண இதிந்த மகாதேசிகாய ஸ்ரீமதே சிவன் ஸ்ரீ ரங்கநாத இதிந்த மகாதேசிகாய ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ
ரங்கராமானுஜ மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ கோபால மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே அபிநவதேசிக வாட்சிய வீரராகவாதி மகாதேசிகாய நமः.